یہ جمعے کا دن تھا، تمام لوگ نماز کی تیاریوں میں مصروف تھے۔ ہاسپٹل میں پیشنٹس کا آنا جانا لگا تھا۔ 12:25 پر ہمایوں شاہ اس کے روم کا دروازہ ناک کرتا ہے۔ ڈاکٹر مانور کو لگا شاید کوئی کسی کام سے آیا ہوگا، لیکن وہ اس بات سے انجان تھی کہ کرمنل اس کے دروازے پر آ کے کھڑا ہے۔ ڈاکٹر مانور اٹھ کر دروازہ کھولتی ہے اور ہمایوں شاہ اس سے دیکھتے ہی اس کے چہرے پر ایسڈ سے بڑا بوتل چھڑکا کر وہاں سے بھاگ جاتا ہے۔ یہ وہ لمحہ تھا جس نے ڈاکٹر مانور کے خوابوں پر ہمیشہ کے لیے پانی پھیر دیا۔ لیکن یہاں سب سے بڑا سوال ہے کہ آخر ہمایوں شاہ کو یہ سب کرنے کی ضرورت کیا پڑی، جس کی وجہ سے اس کی اپنی جان بھی چلی گئی۔ ہر سال پاکستان میں 200+ ایسڈ کیسز ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے پاکستان کا شمار دنیا کے ان ملکوں میں ہوتا ہے جہاں سب سے زیادہ ایسڈ کیسز ہوتے ہیں۔ آخر کیا وجہ ہے ان کیسز کے پیچھے؟ آئیے جانتے ہیں ان سارے سوالات کے جوابات آج کی اس ویڈیو میں۔ دوستو، ڈاکٹر مانور کوئی پہلی خاتون نہیں ہے جس پر ایسڈ اٹیک ہوا، بلکہ بدقسمتی سے اب یہ ہمارے ملک میں ایک رواج بنتا جا رہا ہے۔ خاتون کی طرف سے ریجیکشن مل گئی تو بس اب اس کا چہرہ ہی بگاڑ دو۔ اصل میں کیا ہے نا کہ کچھ لوگ خواتین کو اپنی پراپرٹی سمجھتے ہیں اور انہیں ایک آبجیکٹ کی نظر سے دیکھتے ہیں کہ یہ وہی کرے گی جو ہم چاہیں گے۔ اس میں موسٹلی کیسز شادی پروپوزل کی ریجیکشن پر ہوتی ہے، اور چہرہ اس لیے ٹارگٹ کیا جاتا ہے کیونکہ چہرہ ہی کسی خاتون کی وہ ورت ہوتی ہے جو اس کے اپیرنس سے جڑی ہوتی ہے، اس لیے اس کے چہرے کو ڈسفگر کر کے اس کی زندگی سے اس کا خاتمہ کیا جاتا ہے۔ یعنی ایسڈ اٹیک کا مقصد اس کی جان لینا نہیں ہوتا، بلکہ مقصد ہوتا ہے زندگی بھر کے لیے اس کا چہرہ، اس کی پہچان اور اس کا مستقبل چھین لینا۔ سال 2000 میں فخر یونس کا کیس، جب اس کے اپنے ہسبینڈ نے اس کے فیس پر ایسڈ پھینکا، جس کے بعد وہ ٹوٹلی ڈسفگر ہو گئی۔ 10 سال تک لگاتار 39 سرجریز کے بعد ایک دن اٹلی میں اس نے اپنے اپارٹمنٹ کی 6 فلور سے چھلانگ لگا کر سوسائڈ کر لی، جب اس کی عمر صرف 33 ایئرس تھی۔ سوچ کر دیکھو کیا گزرتا ہوگا ایک ایسے انسان کے اوپر جو اپنے ڈیمیج فیس کی وجہ سے ہر جگہ لو کانفیڈنٹ فیل کرتا ہو۔ اس طرح ایک اور کیس لیا پنجاب سے نیلہ فرحت کا تھا، جب سال 2003 میں وہ ایک دن اپنے اسکول سے گھر جا رہی تھی تو راستے میں اس کے سائنس ٹیچر اور اس کے سائنس ٹیچر کے ایک اور دوست نے راستے میں روک کر اس کے فیس پر ایسڈ پھینکا، جس کے بعد اس کا فیس ٹوٹلی ڈسفگر ہو گیا۔ 6 سال تک لگاتار اس سے اس ڈیمیج فیس کے ساتھ ان اٹیکرز کے خلاف کیس لڑنا پڑا۔ ایسڈ سروائیورز فاؤنڈیشن کے ڈیٹا رپورٹ کے مطابق سال 2006 سے 2016 تک کے درمیان 1375 کیسز ریکارڈ ہوئے۔ سوچ کر دیکھو صرف ان 10 سالوں میں 1375 کیسز، اس کا مطلب آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے؟ اور یہ بھی صرف وہ کیسز ہیں جو رپورٹ ہوئی ہیں، جبکہ بہت سارے لوگ ڈیفرنٹ ریزنز کی وجہ سے اس طرح کے کیسز رپورٹ ہی نہیں کر پاتے۔ تو اگر ہم کل ملا کے ان کیسز کا بریک ڈاؤن کریں تو یہ سال میں کوئی 137 کیسز بنتے ہیں، یا پھر اگر ہم ان کیسز کو بھی اس کے ساتھ ملا دیں جو کہ ریکارڈ یا رپورٹ نہیں ہوتی ہے تو یہ کل ملا کے 200+ کیسز بنتے ہیں۔ یعنی سال میں 200+ ایسڈ کیسز، یہ اتنے سارے کیسز ہیں جو کہ بہت ہی کم ممالک میں اتنے زیادہ کیسز ہوتے ہیں۔ یعنی یہ کیسز اتنے عام ہو چکے ہیں کہ سال 2012 میں شروین عبید چنائی نامی ایک خاتون نے اس کے اوپر ایک ڈیڈیکیٹڈ ڈاکومنٹری بنائی جس کو اس نے نام دیا تھا سیونگ فیس، جس پر اسے آسکر ایوارڈ بھی ملے، اور یہ پاکستان کی پہلی خاتون تھی جس نے ڈاکومنٹری کی دنیا میں آسکر ایوارڈ اچیو کر لیا تھا۔ ان تمام حالات کو دیکھتے ہوئے سال 2011 میں پاکستانی سینیٹ نے ایک قانون پاس کیا جس کے ذریعے ایسڈ بیچنے والے کو 2 سال قید کی سزا، جبکہ کسی پر ایسڈ پھینکنے والے کو 14 سال قید کی سزا سے لے کر عمر قید تک ہو سکتی ہے۔ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وکٹم کتنا افیکٹڈ ہے، اور اس کے علاوہ اس کے ساتھ 10 لاکھ روپے کا فائن بھی بھرنا پڑے گا۔ اب سینیٹ نے یہ لا تو بنائی ہے، لیکن ان لا کو انفورس کون کرے گا؟ کچھ پتہ نہیں ہے۔ صحیح سنا آپ نے، یہ لا آج کے دن صرف ایک کاغذ پر ہی رہ گئی ہے۔ آج بھی اگر آپ کسی شاپ پر ایسڈ لینے جائیں گے تو جسٹ 150 روپیز میں آپ کو پورا بوٹل مل جائے گا بنا کچھ پوچھ گچھ کیے۔ 29 سالہ ڈاکٹر مانور ناصر ریسنٹلی MBBS کمپلیٹ کر کے اب سول ہاسپٹل کوئٹہ میں جنرل سرجری پوسٹ گریجویٹ ٹرینی تھی، یعنی FCPS سرجری کی ٹریننگ چل رہی تھی، جو کہ سرجن بننے کا ایک بہت ہی سخت راستہ ہوتا ہے۔ 6 جون 2024 جمعے کے دن دوپہر 12:25 پر ڈاکٹر مانور ہاسپٹل کے ایک روم میں بیٹھی ہوتی ہے۔ تمام لوگ نماز کی تیاریوں میں مصروف ہوتے ہیں کہ اچانک ہمایوں شاہ اس کے روم کا دروازہ ناک کرتا ہے۔ ڈاکٹر مانور کو لگا ہوگا یار کوئی کسی کام سے آیا ہوگا، لیکن اس کو اس بات کا بالکل بھی شاید پتہ نہیں تھا کہ یہ کرمنل آ کے اس کے دروازے پہ کھڑا ہے جو کہ کچھ ہی لمحوں میں اس کی زندگی کے ساتھ کھیلنے والا ہے۔ 26 سالہ ہمایوں شاہ بھی اس سے ہاسپٹل کے اندر ایک لفٹ آپریٹر تھا جس کا تعلق دکی بلوچستان سے بتایا جا رہا ہے۔ دروازہ ناک کرنے پر ڈاکٹر مانور آ کے دروازہ کھولتی ہے، اور جیسے ہی وہ دروازہ کھولتی ہے ہمایوں شاہ اس سے دیکھتی ایسڈ سے بھرا بوتل اس کے فیس پر چھڑکا دیتا ہے اور وہاں سے
से भाग जाता है। डॉक्टर मानूर उसका पीछा करने की कोशिश करती है, लेकिन तब बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि वो खुद भी बहुत बुरी तरह जख्मी थी। उससे हॉस्पिटल का टेक्नीशियन अब्दुल रज़ाक तरकाए डॉक्टर मानूर को देखते ही उन्हें बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो खुद भी बहुत बुरी तरह जख्मी हो जाते हैं क्योंकि डॉक्टर मानूर की पूरी बॉडी एसिड से भरी हुई थी और वो जैसे ही उसने वो हाथ लगाया तो उसके हाथ भी उसके साथ जख्मी हो गए। इसके अलावा यहाँ पे ये बात समझना जरूरी है कि ये जो एसिड लाया गया था ये कोई आम एसिड भी नहीं थे। जब पुलिस वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन की जगह पर पहुंची तो उन्होंने देखा कि उसका जो दुपट्टा था वो कुछ ही टाइम में बिल्कुल मुकम्मल तौर पर जल गया था। तो ये कोई आम एसिड भी नहीं थे, यानी इसका मतलब आप जानते हो आप किसी भी तरह के एसिड बाजार से जाके ले सकते हो, कोई आपसे तफ्तीश नहीं करेगा, कोई आपसे पूछगछ नहीं करेगा कि आप इन एसिड्स को कहाँ लेके जा रहे हैं। हुमायूं शाह मौके पर फरार हो जाता है, जिसके बाद पुलिस और सिक्योरिटी एजेंसीज क्वेटा भर में एक बहुत ही बड़ा और एक्सटेंसिव ऑपरेशन लॉन्च करते हैं। तमाम दाखिली और खारजी रास्तों पर सिक्योरिटी फोर्सेस तैनात किए जाते हैं। कुछ ही देर में सिक्योरिटी एजेंसीज को खबर मिलती है कि हुमायूं शाह क्वेटा से भागने की कोशिश कर रहा है, जिस पर पुलिस उससे नोश की बस स्टॉप के करीब घेरे में लेती है। हुमायूं शाह पुलिस को देखते ही उन पर अपने पिस्टल से फायरिंग करना शुरू कर देता है, जिस पर पुलिस को मजबूरन उनका इनकाउंटर करना पड़ता है। अब शायद आप पूछेंगे कि पुलिस को उनका इनकाउंटर करने की जरूरत क्या थी? क्या ये ज्यादा बेहतर नहीं होता कि अगर उससे जिंदा पकड़ लेते और उससे मजीद तफ्तीश की जाती? आपका ये कंसर्न बिल्कुल वैलिड है और सेम सवाल बाकी आवाम भी पूछ रही है। पुलिस का कहना है कि उसके पास एक पिस्टल और 4 राउंड्स फायर थे, जिसकी वजह से किसी भी पुलिस ऑफिसर या किसी कांस्टेबल की जान जा सकती, इसलिए मजबूरन हमें उनका इनकाउंटर करना पड़ा। लेकिन ये सवाल अब भी जवाब का मुंतजर है, क्योंकि जब मुजरिम ही नहीं रहा तो मोटिव भी उसके साथ दफन हो गई। पाकिस्तान में पुलिस इनकाउंटर्स का एक बहुत ही लंबा चौड़ा रिकॉर्ड रहा है, एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल रिकॉर्ड रहा है, जिससे ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन ने कई बार क्रिटिसाइज भी किया है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर हुमायूं शाह को ये सब करने की जरूरत क्यों पड़ी, जिसमें उसकी अपनी जान भी चली गई। दोस्तों, डॉक्टर मानूर के केस में भी हुमायूं शाह ने डॉक्टर मानूर को अपनी प्रॉपर्टी समझ लिया था। जब इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने हुमायूं शाह का फोन चेक किया तो पता चला कि हुमायूं शाह कई महीनों से डॉक्टर मानूर को पर्सनल रिलेशनशिप पर उकसाता रहा, जिस पर डॉक्टर मानूर ने कई बार उन्हें रिजेक्ट भी किया था और इस रिजेक्शन को हुमायूं शाह ने अपनी ईगो पर अटैक समझा, जिसकी वजह से उसने डॉक्टर मानूर के फेस पर एसिड फेंका। इस हादसे के बाद डॉक्टर मानूर को आर्या मेडिकल सेंटर मुंतकिल किया जाता है, लेकिन वो बहुत बुरी तरह एसिड से मुतासिर हो चुकी थी। बाद में उसकी फैमिली डिमांड के ऊपर बलूचिस्तान गवर्नमेंट के एयर एम्बुलेंस के जरिए उन्हें आगा खान यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल कराची मुंतकिल किया गया, जहां अब भी उसका ट्रीटमेंट जारी है। संडे वाले दिन चीफ मिनिस्टर सरफराज बुगटी खुद कराची गए, जहां वो उनकी फैमिली से भी मिले और उनको फुल सपोर्ट देने की यकीन दहानी भी कराई। नई रिपोर्ट्स के मुताबिक डॉक्टर मानूर की जान अब खतरे से बाहर है, लेकिन उसकी बॉडी का 13% हिस्सा एसिड से अफेक्टेड हो चुका है, जिसमें उनका चेहरा, एब्डोमेन, लेग्स और राइट हैंड का कुछ एरिया शामिल है। इस हादसे के बाद यंग डॉक्टर एसोसिएशन यानी कि वाइडिया ने भी प्रोटेस्ट लॉन्च किया, जिसमें उन्होंने बताया कि जब तक ये 4 डिमांड्स पूरे नहीं होंगे हॉस्पिटल की तमाम सर्विसेज सस्पेंड रहेंगी और ये प्रोटेस्ट भी इसी तरह चलता रहेगा। पहली डिमांड, हेल्थ सेक्रेटरी की फौरी ट्रांसफर की जाए। उन्होंने कहा कि हॉस्पिटल में सिक्योरिटी नाकाफी, और ये कई बार हम लोग रिपोर्ट कर चुके हैं कि भाई हॉस्पिटल में सिक्योरिटी दे दो, सिक्योरिटी दे दो, यहाँ पे ये सिक्योरिटी काफ़ी नहीं है। लेकिन हमेशा से हेल्थ सेक्रेटरी ने इस बात को नज़रअंदाज किया है, इसलिए उसकी निगरानी में सिर्फ सिविल हॉस्पिटल क्वेटा नहीं बल्कि बलूचिस्तान के तमाम हॉस्पिटल अनसेफ हैं, इसलिए फौरन इसका ट्रांसफर कराओ। दूसरी डिमांड ये थी कि फौरी तौर पर मेडिकल सुपरिटेंडेंट की ट्रांसफर की जाए। वो भी इसीलिए की जाए क्योंकि कई महीनों से एक लिफ्ट ऑपरेटर एक फीमेल डॉक्टर को एक बहुत बड़े हॉस्पिटल के अंदर हरास करता रहा और उसको पता ही नहीं चला, इसलिए दोनों सूरतों में ये उसकी बहुत बड़ी नाकामी। चौथा डिमांड ये था कि ट्रांसपेरेंट जुडिशियल इंक्वायरी की जाए, यानी हमें गवर्नमेंट की इंक्वायरी पर कोई भरोसा नहीं है, इसलिए हमें एक ऐसा जज चाहिए जो बिना किसी डर और प्रेशर के तमाम सच सामने ला सके। एंड फिफ्थ और लास्ट डिमांड ये था कि फीमेल मेडिकल स्टाफ की स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी पॉलिसी इंट्रोड्यूस की जाए, यानी कि हमें सिर्फ वादे नहीं चाहिए बल्कि प्रॉपर प्लानिंग चाहिए जो कि वाकई में इम्प्लीमेंटेबल भी हो। लेकिन इन डिमांड्स पर गवर्नमेंट की तरफ से अभी तक कोई भी रिस्पांस नहीं आया है, जिस पर एक बार फिर से वाईडीए ने प्रोटेस्ट की कॉल दी है, लेकिन ये प्रोटेस्ट कब होना है इसके बारे में अभी तक हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है। जब आएगी तो हम आपसे शेयर करेंगे। इस बार वाईडीए ने कहा है कि एक स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट लॉन्च की जाएगी जो कि सिर्फ क्वेटा के अंदर नहीं होगी बल्कि ये एक प्रोविंस वाइज होगी। लेकिन यहाँ हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन पर एक बहुत ही बड़ा सवाल खड़ा होता है यार। अब खुद सोच कर देखो ये किस किस्म की लापरवाही है। मतलब एक बंदा एसिड बॉटल के साथ साथ पिस्टल भी अंदर लेकर जा रहा है और एडमिनिस्ट्रेशन को इसके बारे में कुछ पता ही नहीं है। बलूचिस्तान गवर्नमेंट ने डॉक्टर मानूर के ट्रीटमेंट का पूरा खर्चा खुद उठा तो लिया है,
जो कि बहुत अच्छी बात है। लेकिन क्या ये लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन है? बिल्कुल भी नहीं। क्या इस तरह करने से ये केसेस रुक जाएंगे? बिल्कुल भी नहीं। जब तक एसिड सेल करने वालों और एसिड अटैकर्स के खिलाफ प्रॉपर लॉज इन्फोर्स नहीं होंगे, ये केसेस कभी नहीं रुकेंगे। क्योंकि अब ये एक मजीद रिवाज बनता जा रहा है कि भाई किसी की तरफ से भी रिजेक्शन मिल जाए उसका फेस बिगाड़ दो, किसी के लिए भी दिल में बुरा आए उसका फेस बिगाड़ दो। इस वाक़ये ने पूरे पाकिस्तान में गुस्से की एक नई लहर दौड़ा दी। लोग कह रहे हैं कि जब जान बचाने वाले खुद महफूज नहीं है तो उन जानों का क्या जो बचना चाहते हैं। दूसरी तरफ जब सस्पेक्ट को इसी तरह इनकाउंटर में मार दिया गया तो जस्टिस किसको मिली? डॉक्टर को या सिस्टम को? उम्मीद है डॉक्टर मानूर जल्द ही सेहतयाब होगी। हम उसकी सेहतयाबी के लिए दुआ गो हैं। अगर आपको हमारी आज की इन्फॉर्मेटिव छोटी सी वीडियो या फिर आप इसको डॉक्यूमेंट्री समझ ले पसंद आई हो तो आप हमारी इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, क्योंकि एक वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है। इसके अलावा अगर आपको इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखनी हो तो आप हमारे चैनल अपने साथ सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा डॉक्टर मानूर के केस के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार कीजिएगा। मिलते हैं फिर किसी नई डॉक्यूमेंट्री में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।